तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। आमे आलोचना करुछंती मातृ रचना बळी भाग 10 ज्ञान 72 तीन थर आमे आलोचना कर सारलेनी। आज चतुर्थ दिन आलोचना करछंती। किमा चारटा बोधे सरी गलानी एटा चारिटा सरी के एटा पांचटा चलछि। आज आमे काली जोटा पढुथिले मा अनेक गुडे एग्जांपल दउथिले तांकर जे तांको चतुर्पार्श्व रे थिबा सुरक्षा बलय केमिति तांको सूक्ष्म भौतिक स्तररू देखि परिवार सामर्थ्य से अर्जन करछंती। स्थूल आखिरे नु पूरा देखुछंती सूक्ष्म रे देखुछंती आगरे साप कथा देखुथिले एमते अनेक कथा देखुथिले। तापर मा कहउछंती एही परी कहानी मु कोडी कोडी कहि पारि माने केते केते कथा अछि मने पड़िले केते ना केते कहि परिबी। विभिन्न नाना उत्सरु एही रक्षाटी उपलब्ध होई पारे। एठी जोटा कहले जेहेतु से ता पूर्वरु कहउथिले जे तांको चतुर्पार्श्व रे एक सुरक्षा बलय जोटा कि रक्षा मंडल तांको रक्षा करूथिला। तापरे मा एठी कहउछंती एई जो रक्षाटी उपलब्ध विभिन्न उत्सरु हेई पारे। कौन कौन हेई पारे ता छोट छोट अल्प अल्प किछ कथा कहउछंती। अधिकांश समय केही जने आसी मते संवाद दे जाउथिला। तापर कहउछंती हुए तो एक क्षुद्र सत्ता कोनोसी एक प्रकार गोटे सत्ता बेले बेले रक्षा मंडलटी ही मते रक्षा करूथिला। तणु केही के आसी मते संवाद दे जाउथिले आउ क्षुद्र सत्ता माने आसी तांको कहि दउथिले कोनोसी एक प्रकार गोटे सत्ता रखउथिले आउ रक्षा मंडलटी ही तांको रक्षा करूथिला एवं जावतीय प्रकार कथारे सही सुरक्षा मिली जाउथिला। अर्थात मो जीवन खूब क्वचित एही भौतिक शरीर मध्यरे सीमाबद्ध होई रहउथिला। एटा माने कथारे कथारे कहउछन किंतु केडे बड़ कथाटे कहउछंती जे मो जीवन खूब क्वचित एही भौतिक शरीर मध्यरे सीमाबद्ध होई रहउथिला। आमे प्राय शरीर को सर्वस्व करिकि रहिछु किंतु मा कहउछंती जे से बहुत कम समय एही भौतिक शरीर रहउथिले। यह प्रकृति भारी सुविधाजनक भारी भल यह आवश्यक यह तुमर शक्ति को बढ़ाई दिए। यदि भौतिक शरीर न रही सूक्ष्म जगत मानक रहिले तेबे आमर शक्ति को से बढ़ाई दिए। मते गुढ़ विद्यार शिक्षा देथिया व्यक्ति मते सीधा यही कथाटी को कहिथिले। अति साधारण जीवन सकाशे मध्य कौन कहते अति साधारण जीवन सकाशे मध्य बोल्ड कराई जो सबू इंद्रियर एकांत प्रयोजन रही तुम्हें निजकू सेगुड़िकरू वंचित कर रखुच एवं यह एक सत कथा एकांत सत कथा। केवल निज इंद्रिय गुड़ी को काम लगाई ही आमे साधारणतः जेतिकी जानूचु ताठारु अनंत गुण रे अनेक अधिक कथा जानी परिबा। माने ये इंद्रिय बोधरु जदि ऊर्ध्व को आमे जाऊ
ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଅନେକ ଅଧିକ କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। କେବଳ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରାଣଗତ ଓ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଜାଣିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଏଇ କେବଳ ବାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧରୁ ଆମେ ଯଦି ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା, ଯେ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ, ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ତାକୁ ସର୍ବମୋଟ ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ତାକୁ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ସ୍ଥାନ ଦଉଛୁ। ଯଦି ଏ ସବୁଥିରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନରୁ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ତା ଉପରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତା ତା ବାଦ ବି ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ରହିଛି ବୋଲି ଆମ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ ବା ନିଜ ଭିତରେ ବୋଧ ଶକ୍ତି ଆସିଲା ଯେ ନା ହଁ ଆ ବାଦ ବି ଆହୁରି ଅନେକ ରହିଛି ସ୍ତର, ଯୋଉଠି କି ଜ୍ଞାନର ସୀମା ମାନେ ସେଠିକି ସୀମା ସହରଦ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମେ ଜ୍ଞାନର ସୀମା ସହରଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି ସୀମା ସହରଦ କିଛି ନାହିଁ, ଅନେକ କଥା ଜାଣି ହବ ସେଇଠୁ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଅନେକ ଅଧିକ କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏବଂ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେବଳ ନୁହଁ, ପ୍ରାଣଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରି ଦେଖିବେ ଆମେ ଅନେକ ଅଧିକ କଥା ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧର ଜ୍ଞାନରୁ ଆହୁରି ଉପର ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛୁ ବା ଆମେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ବଢୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ହିଁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ର ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଆମେ କେବଳ ବାସନା କହିଲେ ସରିଗଲା, ଏଇଟା ବାସନା ସେଇଟା ଗନ୍ଧ, ଏଇଟା ଭଲ ଏଇଟା ଖରାପ, ଏତିକିରେ ଯଥେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ଘନତ୍ୱ, ତାର ଯୋଉ ଗଭୀରତା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦଉନାହୁଁ ବା ଆମେ ବିକାଶ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହୁଁ। ତାର ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତର ରହିଛି ତାକୁ ତ ମାନେ ଛାଡ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ବିକାଶ ର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆହୁରି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ସେଠିକି ଯିବେ ତେବେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ତାପରେ ମାତ୍ର ତାର ପ୍ରଣାଳୀ ମାନେ କେମିତି ଯାଇପାରିବା, ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଣାଳୀଟି ଭାରି ସହଜ। ଏଥିଲାଗି କେତୋଟି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଛି, କେତୋଟି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଛି ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ। କଣ କଣ? ତୁମେ ପ୍ରକୃତିରେ କଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ଏହା ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି କଣ? ତୁମେ କଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କେବଳ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ କେହି କେହି ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ କରିବେ, ମାନ ସମ୍ମାନ ହାସଲ କରିବେ, ଆଉ କେହି କେହି ସମ୍ପତ୍ତି ଧନ ମୋହ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଜଣେ ଜଣେ କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର ପରିଣାମ ଅଲଗା ହବ, ତାର ପରିଣାମ ଅଲଗା ହବ। ତେଣୁ ସେଠି ଯେମିତି ଆମର ସାଇନ୍ସ ଅଫ ଲିଭିଂ ରେ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ କଣ କରେ ନା ଆମ ଜୀବନର ଗୁଣାବଳୀ ବା ଜୀବନର ରୂପରେଖକୁ ଯେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ଜୀବନର ଗୁଣାବଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ତେଣୁ ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ କେତୋଟି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଛି। ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତିରେ କଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ଏହା ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ହଁ, ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା କରିବା। ପ୍ରଥମ କଣ କହିଲେ? କଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତାମାନେ ଆଗ ହେଲା ଇଚ୍ଛା କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ହେଲା କଣ? ଇଚ୍ଛା କରିବା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଇଚ୍ଛା କରିବା, ଆରମ୍ଭ କରିବା ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ। ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ବାବା ମଜା କଥା ହୁଏ। ଯଦି ଭୋକ ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ଭୋକ ନାହିଁ ଖାଇ ଦେଇଛ, ସେତେବେଳେ ଅମୃତ ଦେଲେ ବି ତା ଭିତରେ ଲୋକ କଣ କରିବେ? କେଁ କାଢିବେ। ଅମୃତ ଟା ଅଛି, ଏଟା କଣ ଏମିତିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି, ଏଇଟା କଣ ଏ ହାଣ୍ଡିରେ ଆଣିଲ, ଏମିତି କଣ ପଡିଛି, ଇଏ ଯାହା ଭୋକ ନଥିଲେ ସେୟା କହିବେ। ଯଦି ଭୋକ ଥିବ, ଯେମିତି କଥାରେ କହନ୍ତି ଭୋକ ଅଛି ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିକିରି ସେତେବେଳେ ଦେବେ, ଯାହା ଦେବେ ଅମୃତ ଭଳିଆ ତାକୁ ଖାଇଦେବେ। ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ। ତାପରେ
ଏହି ଯାବତୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଓ ସେମାନେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହା ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯିବ। ସେଥିଲାଗି କିଛି ସମୟ ଦରକାର ହୁଏ। ତେଣୁ ତାପରେ ହେଲା କଣ? ତାମାନେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ ର ବିକାଶ କୋଉ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଅଥବା ଏକାଧିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କର ବା ତୁମ ଲାଗି ଯେଉଁଟିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସହଜ ସେଇଟିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଅ। ତାପରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଟିରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ସକାଶେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପରି ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବି ସଫଳ ହୋଇଥାଅ। ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ଯେମିତି ମାଂସପେଶୀର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ ଯୋଉମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେମିତି ମାଂସପେଶୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି ବା ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଆମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ଅଥବା ଏକାଧିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କିନ୍ତୁ କୋଉଠି କରିବା? କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଯେ କେମିତି କରିବେ ସେଇ କଥାଟି ସେ କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଆପଣା ଲାଗି ତାହାରି ଏକ ପ୍ରତିରୂପ ତିଆରି କରିବା ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀ। କଣ କହିଲେ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଆପଣା ଲାଗି ତାହାରି ଏକ ପ୍ରତିରୂପ ତିଆରି କରିବା ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀ। ପଢିଦବା, ତାପରେ ସେଟା ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ କେମିତି କରିବା। ସେଥିରେ ତଦନୁରୂପ ସ୍ପନ୍ଦନଟିର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଅଭିନିବେଶର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ ଗୁଡ଼ିକୁ କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାର ବା କୌଣସି ଏକ ଶବ୍ଦର ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଏ ବା ବହୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବି କରାଯାଏ। କଣ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ? ଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି ପ୍ରାୟ ଏକାଧିକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏକଦା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ରହିଥିଲି ଏବଂ ତାହା ମୋତେ ଭାରି ବିରକ୍ତିକର ବୋଧ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ମାନେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଇକି ସେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ କଣ ଘଟୁଛି ସେଥିବାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି। କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବୁ? ମା ନିଜେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବା। ମା କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବଖରା ଭିତରେ ଶୋଇ ରହିଥାଏ ଓ ତାର ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାନ ବଖରା ବି ଥାଏ। ସାନ ବଖରାଟିର ଶେଷକୁ ଗୋଟିଏ ସେତୁ ପରି କଣ ରହିଥାଏ। ବଗିଚା ମଝି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ସେତୁଟି ଏକ ସିଡିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଓହ୍ଲାଇ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲେ ତୁମେ ଏକ ବୃହତ୍ ଓ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭିତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଷ୍ଟୁଡିଓଟି ଏକାବେଳକେ ବଗିଚାର ମଝିରେ ହିଁ ରହିଥିଲା। ସେଇ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭିତରେ କଣ ସବୁ ହେଉଛି ମୁଁ ସେଟାକୁ ଯାଇ ସେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି, କାରଣ ମୋ ନିଜ ବଖରାଟି ଭିତରେ ମୁଁ ବଡ଼ ବିରକ୍ତିକର ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। କଣ କଲେ ମା? ତାପରେ ସେ କହିବେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ରୁମରେ ଥିଲି, ସେ ରୁମ ବାହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର, ଏଇଭଳି ଯାଇକିରି ଶେଷ ବଖରା ବା ସାନ ବଖରା ଗୋଟେ ରହିଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ସେତୁ ଭଳିଆ ରହିଛି, ସେଥିରେ ତଳକୁ ଯାଇକିରି ଖସି ଗଲେ ବଗିଚା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଅତୀବ ବୃହତ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୁଡିଓ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ କଣ ହଉଛି ମୁଁ ସେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି। ତେଣୁ କଣ କଲି ମୁଁ? ତେଣୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୀରବ ହୋଇ ରହୁଥିଲି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ରଖୁଥିଲି, କ୍ରମଶଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଚେତନାକୁ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲି। ଏହିପରି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଥିଲି। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବାଛି ପ୍ରତ୍ୟହ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତାହା କରୁଥିଲି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣାର କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିକୁ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ତାପରେ ତାହା ସତକୁ ସତ ଘଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। କେତେ ସମୟ ପରେ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ବୋଧ ହେବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବାରେ ଲାଗୁଛି
ମୁଁ ତାହାର ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି ଏବଂ ତଳେ ରହିଥିବା ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ପରେ ସତ କି ମିଛ ମିଳାଇ ଦେଖୁଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲି ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ଥିଲା କି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି ଥିଲା କି। ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବସ୍ତୁ ସକାଶେ ତୁମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମାସ ମାସ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏକ ପ୍ରକାର ଅପ୍ରତିହତ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ତାହା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କାନ, ଆଖି ଏହିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ତୁମେ ସ୍ୱାଦ, ଗନ୍ଧ, ସ୍ପର୍ଶର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବି ଯାଇ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମା କଣ କଲେ? ଗୋଟେ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ନୀରବ ରହୁଛି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ରଖୁଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଚେତନାକୁ ବାହାର ଆଡକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲି। ଚେତନାକୁ ବାହାର ଆଡକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ପୁଣି କଣ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ହେଇଯାଉନି, ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ କହିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବାଛିକିରି ନିୟମିତ ଭାବରେ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ହେଲା 6 ନମ୍ବର ହେଲା ନିୟମିତ ଭାବରେ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କଳ୍ପନାର ଶକ୍ତି ନୁହଁ ମାନେ ଇମାଜିନେସନ, ଭାବନା, କଳ୍ପନା। ଯଦି ଏଠି କାମରେ ଲଗେଇଲେ ମା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ସତକୁ ସତ ଘଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ କନଫର୍ମ ହେବି କି ନାହିଁ ଯେ ସତରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତା ସତ କି ମିଛ। ମା କହିଲେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ କଣ କରୁଥିଲି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଟା କି ନା, ତା ସତ କି ମିଛ, ଏବଂ ନିଜେ ପରଖୁଥିଲି, ଦେଖୁଥିଲି ଯାଇ। ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ କଣ? ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ, ଏଇଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥାଟି 8 ନମ୍ବରରେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମାସ ମାସ କରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଏକ ଅପ୍ରତିହତ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ତାହା କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଟା ଲାଗି ରହିଥିବ, ତା ଦେହରେ ଲାଗି ରହିଥିବ, ଛାଡିବ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କାନ, ଆଖି ମାନେ ସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କୋଉଟାକୁ ପୁରା ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ କଣ ହଉଛି ବା କୋଉ ଜାଗାରେ ହଉଛି ସେଇଠିକି ଯାଇକି କାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଆଖି କି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଆଖିରେ ମାନେ ଏମିତି ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନୁହଁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ସେହିପରି ପ୍ରଣାଳୀରେ ତୁମେ ସ୍ୱାଦ, ଗନ୍ଧ, ସ୍ପର୍ଶର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବି ଯାଇ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବ। ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ମା ପ୍ରଣାଳୀ ବି କହିଦେଲେ। ଗୋଟେ ତାପରେ ଯୋଉ କହୁଛି ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଏହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ। କାରଣ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଅଭିନିବେଶ ବିଷୟରେ ସୁଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଅ, ମାନେ ମାନସିକ ଭାବରେ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରି ଏକ ସମାଧାନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ସେତେବେଳେ ଭାବଗତ ନାନା ନିଗମନର ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ ନ କରି ତୁମେ ସବୁ କିଛିକୁ ସ୍ଥଗିତ କରି ରଖ, ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆମର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବ? ମାନେ ଆମେ ଭାବିକି ଏଇଟା କରିବି ସେଇଟା କରିବି ପୁଳାଏ ଖଣ୍ଡ ନ କରିକିରି ଭାବନାଗତ ନାନା ନିଗମର ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ ନ କରି କଣ କରିବ ନା ସବୁ କିଛିକୁ ସ୍ଥଗିତ କରି ରଖ। ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗ ସବୁ ଯାକ ତରତର ହେଇକି ଏଇଟା ସେଇଟା ସେଇଟା ନ କରି ପକେଇକିରି ସବୁ ଯାକ ବନ୍ଦ କରିଦବ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କୋଉଟା କରିବି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ନିଜକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ତାପରେ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାପରେ ସମସ୍ୟାର ସେଇ ବିନ୍ଦୁଟିକୁ ପ୍ରଗାଢ କରି ଆଣ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମକୁ ଏକ ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଏ। ତାପରେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତରଟି ମିଳିଯିବ। ତାପରେ କହୁଛି ଏଥିପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଦରକାର।
ମାତ୍ର ତୁମେ ଯଦି ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ର ପରି ଏହା କରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଅ, ତେବେ ବେଶ ସୁପରିଚିତ ଭାବରେ ତାହା ସାଧନ କର ଏବଂ ତେଣୁ ତୁମ ଲାଗି ତାହା ଆଦୌ ଖୁବ ବେଶୀ କଷ୍ଟକର ହୁଏ ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ରଟିଏ ହେଲେ ତମକୁ ଆଉ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ, କରିପାରିବ। ବାହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରରେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ବି କରିଦିଆଯାଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମାନେ ବାହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିପାରିବା। କେମିତି? ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଥିଲେ। ଲୋହିତ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଆମଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରବଣ ଓ ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଲୋହିତ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଅନେକ ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେମିତି କୁକୁର ମାନଙ୍କର, ମୁଁ ଜଣେ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି। ମୋତେ 8-10 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ସିଏ ସର୍କସ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବଫାଲୋ ବିଲ୍ ସଙ୍ଗରେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହା ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ। ସିଏ ମାଟିରେ ଆପଣାର କାନକୁ ଲଗାଇ ଦେଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଏବଂ ଏତେ ବିଚକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଯେ ସ୍ପନ୍ଦନର ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଦୂରରେ ପାଦ ପକାଇ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ସେ କଥା ସିଏ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ 8-10 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହେଇଥିଲା, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ 8-10 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ। ତାଙ୍କର ଏମିତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ମାଟିରେ କାନ ଲଗେଇକିରି ଅନେକ ଦୂରରେ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଛି, କେତେ ପାଦ ପକେଇକି ଆସୁଛି, ତାକୁ ସବୁ ସିଏ କହିଦେଇ ପାରୁଥିଲେ। ମାନେ କେତେ ଦୂରରେ, ତାମାନେ ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ, ଟିକିଏ ବି ସ୍ପନ୍ଦନ ହଉଛି ନା ଭୂମିରେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ପକଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ସିଏ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଆପଣାର କାନକୁ ଲଗାଇ ଦେଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଥିଲେ। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ତାପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପିଲାମାନେ, ମାନେ ମା ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା କହିଲା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ପାଖରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହି ଉଠୁଥିଲେ। କୋଉଠି? ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ସେ ପିଲାଟି ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଭେଟ ହେଇଥିଲେ, ସେଠି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ସେପରି କରି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ କି? ତେଣୁ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର, ଏହିପରି ଭାବରେ ହିଁ ତୁମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତୁମକୁ ସତେ ଅବା କୌଣସି ଖେଳ ଖେଳୁଥିବା ପରି ଲାଗୁଥିବ, ମାତ୍ର ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନଟେ ଲାଗି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ। ତେଣୁ ବାଟ କହିଦେଇ ଗଲେ ନିଜେ ଆମକୁ ଏଇଟା ମାନସିକ ଭାବ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ବୃଦ୍ଧି ହବ। ଏଠି ଦରକାର ନାହିଁ କେବଳ ସ୍ଥୂଳ କାନରେ ଶୁଣିବ। ମୋର ମନେ ଅଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ସେ ଝରକା ଗୁଡାକ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଘରର ଯୋଉ କଣ ଖୋଲା ସବୁ ରହିଛି, କହିଲେ ସେ ଗୋଟା ବନ୍ଦ କରନା, କାହିଁକି ନା ବାହାରେ ଲୋକ କଣ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ବାହାର କିଏ କଣ କଥା ହେଲେ ତାକୁ ଶୁଣିବି। ସିଏ ଯୋଉ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ତାହା ହଉଛି ଯେମିତି ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବା ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତିନି, ଏଇ ତାର କଣ ନେଇଗଲା, କଣ ନେଇଗଲା, କଣ ଖାଇଗଲା। ଚାହା ଖଟିରେ ପୁରୁଷ ମାନେ ବସିକିରି ରାଜନୀତି ଗପିଲା ଭଳିଆ, କାହା ଘରେ କଣ ହେଲା ଭଳିଆ, ଏଇ ଯୋଉ କଥା ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ମନୋଭାବରେ ସେ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଠି କହିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କରିବେ। ସମାଧାନ ପାଇଲା ବେଳକୁ ସେଠି 5ଟା ଉପାୟ କହିଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଭାବନା ଅନୁସାରେ ନାନା ନିଗମନ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ ନ କରିକି ନୀରବରେ ରହିବେ। ସବୁ କିଛି କାମକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବେ, କହିବେ ହଉ ହଉ ରୁହ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ହେବେ, ନୀରବରେ ଘଟଣାଟି କୋଉଠୁ ଆସିଛି ତାର ଉତ୍ସକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟାର ସେଇ ବିନ୍ଦୁଟିକୁ ପ୍ରଗାଢ କରି ଆଣିବ। ସମସ୍ୟାଟା କୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ହେଲେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ସେଉଠୁ ରହିକି ଆଲୋକକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବାଟ ଗୁଡା କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ନୀରବ ରହୁଥିଲେ ମା କହିଲେ ଆଗ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୀରବ ରହୁଥିଲି। ଖାଲି ନୀରବ କହିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୀରବ ରହୁଥିଲି। ତାପରେ କହିଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ରଖୁଥିଲି। ତାପରେ
ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଚେତନାକୁ ବାହାର ଆଡକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଛି। ମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକିରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଶବାସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଶବାସନ କଲା ବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ଆମେ ଶବାସନରେ ପୁରା ହାତ ଏମିତି ଗୋଡ ଏମିତି ପୁରା ଫ୍ରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ଯେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି, ମାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି, ମାଙ୍କ ଆଲୋକ ଆସି ମୋ ପାଦ ବାଟେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ 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 ମୋ ପାଦ, ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି, ଗୋଡର ଆଙ୍ଗୁଠି, ପାଦ, ଗୋଇଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକିରି ଯେମିତି ସେ ପ୍ରବେଶ କରି 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 ଆସି ମୋର ଶରୀର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦେଇକିରି ଯେମିତି ମୋର ସବୁ କୋଷ, ରକ୍ତ କଣିକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋକ, ଭଗବତୀ ଆଲୋକ, ଭଗବତୀ ଶକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରକାଶ ମାନେ ପରିବେଶ କରି ତା ଭିତରେ ଥିବା ଯାବତୀୟ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର କୁ କେମିତି ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି କୁଆଡେ ଛାଟି ଛୁଟିକି ଦୌଡିକି ପଳଉଛନ୍ତି, କେ ଜଣ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଯୋଉ ଭାବନା କରନ୍ତି ଶବାସନରେ ଯେମିତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚେତନାର ଆମେ ବାହାରି ଯିବା ବାହାରକୁ, ଯେ ଯେମିତି ଉପରେ ଥାଇକି ମାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭେଟ ହଉଛି, ଏମିତି ସବୁ ଯେମିତି ଇମାଜିନ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଚେତନାର ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଚେତନାର ବାହାରକୁ ଆଡକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଅ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନର କଥା ନୁହଁ, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଥିଲି। ତାପରେ 5ରେ କହିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କରିବେ। ତାପରେ 6 କହିଲେ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଆଉ 7ରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ବହୁତ ବ୍ୟବହାର। ଏବେ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ସେଠିକି ଯିବେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି କି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମାସ ମାସ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ପ୍ରକାର ଅପ୍ରତିହତ ଇଚ୍ଛା ଲାଗି ରହିବ ସେଥିରେ। ଅପ୍ରତିହତ ମାନେ ଯୋଉଟା ଖଣ୍ଡିତ ହବ ନାହିଁ, ଲାଗି ରହିଥିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି 10ରେ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି କାନ, ଆଖି ଏମିତି ସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। କେମିତି ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ଯାଇକି ଉପନୀତ ହବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପ୍ରଣାଳୀ କହିଦେଲେ। ଆଉ ଆଜି ଆଉ ସମୟ ଯେତିକି ଅଛି ପୁରାଟାରେ ଆଉ ଜିଷ୍ଟ କରିହବନି। କେବଳ ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ନିରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉଟା ଜ୍ଞାନରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ କେବେ ବୃଥା ଗର୍ବ ବା ବୃଥା ଆସ୍ଫାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାଟି ଆସିଗଲା, ତେବେ ଆମ ଭିତରେ ତାର ପ୍ରଥମ ସଂକେତ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ମୋ ଭିତରେ ଏକ ଅନୁଭବ ଆସିବ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ ଭାବରେ ଯେ ମୁଁ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆସିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଆବିର୍ଭୂତ ହବାର ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ସଂକେତ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଛି ବା ଆଦୌ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ଏଇଟା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ ଭାବରେ, କଥାରେ ନୁହଁ। ତାପରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ନିଜର ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଯଦି ଜାଣିପାରିଲି, ପ୍ରକୃତରେ ସକଳ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡିଏ ପଏଣ୍ଟସ ଗୁଡାକ କହିଗଲେ। କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭବିଷ୍ୟତ ସୂଚକ ସ୍ୱପ୍ନ ମାନ ଦେଖୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଫଳ, କେତେ ଗୁଡିକରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଫଳ ମିଳେ, କେତେ ଗୁଡିକରେ ଡେରି ହୁଏ ଏବଂ ଡେରି ହବାର ବା ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଫଳ ମିଳିବାର ବିଷୟରେ ତ କହୁଛନ୍ତି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଫଳ ସେତିକି ବେଳେ ମିଳେ ଯଦି ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘଟେ। ଯଦି ଆମେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛେ, ଇଭିନ ପ୍ରାଣ ଆଉ ମନ ସ୍ତରରେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ବା କିଛି ମିନିଟ ଲାଗିପାରେ ବା କିଛି ଘଣ୍ଟା ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତାର ଯେତେ ଅଧିକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବେ ସେତେ କଣ ହବ, ତାହା ରୂପାୟନ ହବା ପାଇଁ ସମୟ ଅବଧି ଅଧିକ ନବ ଏବଂ ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଏକ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ପୁରା ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ସଚେତନ ହେଇପାରିବେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେତେବେଳେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବା ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁ, ସେତେବେଳେ ତାହା ବିକୃତ ହେଇଯାଏ। ସେଠି ମା କହିଲେ କଣ, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସେଠୁ ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭୁଲି ଯାଉ ଏବଂ ମନ ତା ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିକିରି ସବୁ ନାନା ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଭିତରେ ପୂରେଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଆମେ ବିକୃତ କରିଦଉ। ପ୍ରାଣ ଯଦି ପଶିଗଲା ଆହୁରି ବିକୃତ କରିଦବ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ଏତେ ବିକୃତ ହେଇଯାଇଥାଏ ଯେ ଟୋଟାଲି ଅପୋଜିଟ ହେଇକି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ବି ପାରିବା ନାହିଁ, ଆରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଥିଲି ଏ ତ ଆଦୌ ସେୟା ନୁହଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି
ଯେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ମନେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଦୃଷ୍ଟିର ପରିଶୁଦ୍ଧି, ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦରକାର, କପଟ ରହିତ ହବା ଦରକାର, ବିଷୟନିଷ୍ଠ ହବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଦେଖେଇ ପାରିବା, ମାନେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁ, ତା ଭିତରେ ଆମର ଅନୁଭବ ଧାରଣାକୁ ଗୋଳେଇ ମିଶାଇ କରିଦଉ, ତେଣୁ ସେଟା ବିକୃତ ହେଇଯାଏ। ମାନେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁରା ବିକୃତ କରି ପକାନ୍ତି ଏତେ ଯେ ଚିହ୍ନି ହବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଭିତରେ କହିଲେ ଯେ ମର୍ମଗତ ସତ୍ୟରେ ବା ସେଇ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି ମର୍ମଗତ ସତ୍ୟର ସ୍ତରରେ ଦେଖିବେ ସେ ବସ୍ତୁଟି ଯାହା ବାହାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ତାର ପ୍ରତିରୂପ ଦେଖୁଛୁ। ଏଇ ପ୍ରତିରୂପ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ଏବେ ଆଗରୁ ଯୋଉଟା କଥା ହେଲେ ଯେ ସେଥିରେ କଣ ହଉଛି ବହୁତ ବିକୃତି ପଶିଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଭୌତିକ ଜଗତର ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ ଫଳରେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମନର ଭୂମିରେ ପ୍ରଭୂତ ପରିମାଣରେ ବିକୃତ ଘଟିଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୁଦ୍ଧଗତ ଭୂମିରେ ବି ବିକୃତ ଘଟିଛି, ତା ଫଳରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ତମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛ ସ୍ଥୂଳରେ ଆସିକି ମୁହଁ ଅଲଗା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଯାଇ ଦେଖିବ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁର ଗୋଟିଏ ପଟ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ଆଉ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ, କାହିଁକି ନା ଚେତନା କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ, ବାହାରେ ଯେମିତି ସେମିତି ନୁହଁ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଠି କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱଦର୍ଶୀ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥିବ ଏବଂ ଏମିତି କେତେ ଗୁଡେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶସ୍ତ, ବ୍ୟାପ୍ତ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗି ରହିବା ଏବଂ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ଲାଭ କରିବା, ଆପଣାର ଚେତନାକୁ ଆପଣାର ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ପ୍ରସାରିତ କରାଇ ପାରିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ଆମେ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସମ୍ବାଦଟି ପାଉଛୁ ସେ ସମ୍ବାଦଦାତାର ନୈତିକ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତାହା ସେଟା ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ପ୍ରତି ରୂପରେ ବିକୃତ ହବ, କେତେ ଦୂର ବିକୃତ ହବ ବା ହବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ପଏଣ୍ଟ ଆ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଚେତନାକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ ପ୍ରସାରିତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ କଣ କରୁ ନିଜେ ଫିଲ୍ଅପ କରିଦଉ, ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ଡେଞ୍ଜରସ୍ କଥା। ବା କହିଲେ ବହୁତ ଖୁବ କମ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଲିଙ୍କ ଟାକୁ ମଝି ମଝିରେ ଯୋଉ ଘାପଚା ଥବ ତାକୁ ଏକାଠି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମାନିବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ମନେ କରନ୍ତି ଏବଂ ବେଟର ମନେ କରନ୍ତି ବହୁତ କମ ଲୋକ, ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୋଟେ ସେଟା ମତେ ମୋଟେ ଧରା ଦେଉନାହିଁ, ମାନେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ କିଛି ଧରା ଦଉନି ବା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ସେଇଟା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିପାରନ୍ତି। ନଚେତ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରନ୍ତି, କିଛି ନ ଦେଖ ମଝି ଫିଲର ଗୁଡା ନଥାଏ ତାକୁ ସେ ଯୋଡିକିରି ମନକୁ ମନ କହିଦିଅନ୍ତି, ବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ବିକୃତିର କାରଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଏଡେଇବା ପାଇଁ ତମକୁ ଜଣେ ବଡ ସନ୍ଥ, ବଡ ମୁନି ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବିତ ନ ହବା ଲାଗି ଶକ୍ତି ତୁମର ରହିଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ମୁଁ ଖ୍ୟାତିର ଅନୁସରଣ କରୁନଥିବି। ଏଇ ଗୁଡାକ କେତେ ଗୁଡେ ନିୟମ କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ କଥା କହିଯାଇଛନ୍ତି, ତାର ସାରାଂଶରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ମା ତାଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନର କେତେକ ଘଟଣା ଗୁଡା କହିଲେ, ରକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳଟି ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭାବରେ ମୋ ପାଖକୁ ଖବର ଆସେ, ଯେମିତି କେହି କେହି ଜଣେ ଆସି ମତେ ସମ୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ସତ୍ତା ମାନେ ଆସିକି କୁହନ୍ତି, କିମ୍ବା ମୋ ରକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳଟି ମଧ୍ୟ ମତେ ରକ୍ଷା କରେ, ମତେ ସେ କଣ କରେ ଜଣାଇ ଦିଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ। ନିଜେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନିଜର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେମିତି ମା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲେ, ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ରହି ସେ ପୁଣି କେତେ ବାଟ କ୍ରସ କରି ବଗିଚା ମଝିରେ ଯୋଉ ଘର ଅଛି ତା ଘର ଭିତରୁ ଯାଇକି ସେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ ଭିତରେ କଣ କଣ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କଣ କଣ ଷ୍ଟେପ କହିଲେ, ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟେପ ଖାଲି କହିଦଉଛି। ଏକରେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଦରକାର, ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ ହଉଛି ଇଚ୍ଛା କରିବା, ଆରମ୍ଭ କରିବା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତାପରେ କହିଲେ ଯାବତୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିଜର ଗୋଟେ ଧାରଣା ରଖିବ, ସଚେତନ ହବ।
ତୁମେ ଏକରୁ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାର ବା ଏକାଧିକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ମା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦରକାର। ଯେମିତି କିି ଆମେ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛୁ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଦରକାର। ସ୍ପନ୍ଦନଟି ସେଇଭଳିଆ ତଦନୁରୂପ ସ୍ପନ୍ଦନଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ଉପାୟ କହିଲେ, ପ୍ରଣାଳୀ କଣ କହିଲେ? ପ୍ରଣାଳୀ ନୀରବ ରହିଲି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବେ, ମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେତନାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବେ, ବାହାରକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବେ, ତାପରେ ଲାଗି ରହିବେ। ଦିନକର ନୁହଁ, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ? ଅପ୍ରତିହତ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଲାଗି ରହିଥିବେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କରିବେ, ନିୟମିତ ଭାବରେ କରିବେ, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିକୁ କାମରେ ଲଗେଇବେ ଏବଂ ମାସ ମାସ ଧରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କରିବେ, ଏକ ପ୍ରକାର ଅପ୍ରତିହତ ଇଚ୍ଛା ସହିତ କରିବେ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ, ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ, କାନ, ଆଖି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ୟକୁ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏବଂ ତାହେଲେ ଯାଇକରି ଆମେ କଣ ହବା ନା, ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ସେତେବେଳେ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବା ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଣିଛି ବା କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡକୁ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଯୋଉ ବିରାଟ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି ସେ ଆଡକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଚାବିକାଠି। ମା Thank you all, Arabar.